హామీ చట్టాన్ని పునరుద్ధరించాలని ఏఐసీసీ కార్యదర్శి సచిన్ సావంత్ డిమాండ్ చేశారు. కామారెడ్డి పట్టణంలోని గురువారం సాయంత్రం జిఆర్ కాలనీలో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన కాంగ్రెస్ కార్యాలయంలో మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఉపాధి హామీ పథకానికి మహాత్మా గాంధీ పేరును తొలగించేందుకు బీజేపీ కుట్ర చేస్తుందన్నారు. జిరాన్స్ చట్టాన్ని వెంటనే రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. దీనిపై కాంగ్రెస్ యుద్ధం వేస్తోందని, లోక్సభలో 100 మందికి పైగా దీనిపై కొట్లాడతారని పేర్కొన్నారు. కేంద్రంలోని బీజేపీ పేద ప్రజల సంక్షేమం కోసం కాకుండా ధనవంతుల కోసం పనిచేస్తుందని ఆరోపించారు. గాంధీవాదం పేరు చెబితేనే ఆర్ఎస్ఎస్ సిద్ధాంతాలను అమలు చేస్తోందన్నారు. ఇందిరాగాంధీ హయాంలో పేద ప్రజల కోసం ఉపాధి హామీ పథకాన్ని తీసుకొచ్చిందన్నారు. ఈ పథకాన్ని రూపుమాపేందుకే కుట్ర జరుగుతోందని వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఉపాధి హామీ చట్టాన్ని పునరుద్ధరించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఈ నెల 26న అన్ని గ్రామాల్లో తీర్మానాలు చేస్తామని తెలిపారు. జిల్లాలో పంచాయతీ ఎన్నికల్లో అత్యధిక సీట్లు కాంగ్రెస్ సాధించిందని ఏఐసీసీ కార్యదర్శి అన్నారు. 4 మున్సిపాలిటీలు కామ్లైన్ కైవసం చేసుకుంటుందన్న విశ్వాసం ఉందని అన్నారు. అనంతరం పలువురు నాయకులు మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కౌన్సిలర్ గా పోటీ చేసేందుకు దరఖాస్తులను సమర్పించారు. ఉపాధి హామీ చట్టాన్ని పునరుద్ధరించాలని ముద్రించిన కరపత్రాలను ఆవిష్కరించారు. సమావేశంలో డీసీసీ జిల్లా అధ్యక్షుడు ఏలే మల్లికార్జున్, మాజీ అధ్యక్షుడు కైలాన్ శ్రీనివాసరావు, టీపీసీసీ జనరల్ సెక్రటరీలు చంద్రశేఖర్ రెడ్డి, ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి, పట్టు అధ్యక్షుడు పండ్లరాజు తదితరులు కూడా పాల్గొన్నారు. ना खुद ट्राई वेट काम ये यूपीए की सरकार ने किया था और उसमें से जब से ये शुरुआत हुई तब से लोगों को इसका फायदा हुआ, गांव के लोगों को इसका फायदा हुआ, महिलाओं को सबसे ज्यादा रोजगार देने का काम इसमें से इस योजना से किया गया और रूरल इकोनॉमी को मजबूत करने का काम इस योजना के माध्यम से हुआ है। लोगों के हाथ में, गरीबों के हाथ में पैसा जाना और वो पैसा खर्च करना और उसके माध्यम से इकोनॉमी बढ़ना, ये काम यूपीए के कार्यकाल में हुआ था। और जब इनका सरकार आई, मोदी सरकार ने मनरेगा को खत्म करने की कोशिश, बाकायदा करने की साजिश रची। हर वक्त उसका बजट एलोकेशन कम करते जा रहे थे और जब इसके बारे में कांग्रेस के नेताओं ने, राहुल गांधी जी ने पूछा तो ये मनरेगा हमारे जो अपयश की गाथा है, इस तरह की बात उन्होंने की। और बाद में उसी योजना को इन्होंने दिखाया कि हमारी ये जिस तरह से हमारा कोई कंट्रीब्यूशन है उसको दिखाने की कोशिश की। आज महात्मा गांधी जी का नाम इन्होंने जो हटाने की साजिश की है, इससे इस योजना के भूमिका के ऊपर ही इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया है और भविष्य में इस योजना को खत्म करने की कोशिश भी ये करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि ये सरकार सिर्फ गिने चुने उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, गरीबों के लिए सरकार काम नहीं कर रही। और इसी वजह से इस देश के लोकतंत्र को, संविधान को खत्म करने की जो बात और जो कोशिशें मोदी सरकार कर रही है, इसके खिलाफ जो लड़ाई शुरू हुई थी, आपने देखा होगा कि 2024 की लोकसभा चुनाव में 100 से ज्यादा 100 तक सीटें ये कांग्रेस पार्टी की आई, विपक्ष मजबूत हुआ और ये लोग बैसाखी बनाए। लेकिन भविष्य में 2029 में ये लड़ाई फिर से होने वाली है, फिर से लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को हटाने की कोशिश होगी और तेलंगाना से ये शुरुआत होगी, इसमें हमारे मन में कोई बुरा है। और तेलंगाना इस बार सभी के सिवरी जो 17 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है वो कांग्रेस को दिलवा के रहेगा और इसीलिए सरकार को मजबूत करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। सरकार भी काम कर रहा है, कांग्रेस के विजन से काम कर रहे हैं। रेवंत अन्ना हो और सभी मंत्रिमंडल को बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, उनकी योजनाओं को जा रहा है प्रतिसाद। आपने देखा होगा कि पंचायत चुनाव में बहुत अच्छा ये कांग्रेस का परफॉर्मेंस रहा है और इस कामारेड्डी में तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। लगभग 78% से 80% तक पंचायत सीटें हम लोगों ने जीती है और मुझे विश्वास है
कि यहाँ कामारेड्डी जिले में 4 म्युनिसिपल काउंसिल आती हैं और वहाँ कांग्रेस स्वीप करने जा रही है, क्योंकि लोगों को पता चला है कि कांग्रेस मजबूत तो देश मजबूत है। और इसी वजह से ये कांग्रेस मजबूती की प्रक्रिया पंचायत से काउंसिल तक, काउंसिल से विधानसभा तक, विधानसभा से लोकसभा तक चलेगी। और तेलंगाना में कांग्रेसमय तेलंगाना होने जा रहा है। పెద్దలు ఏఐసిసి సెక్రటరీ సచిన్ సావంత్ గారికి స్వాగతం తెలుపుతూ అట్లాగే ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైనటువంటి మాజీ పిసిసి అధ్యక్షులు కైలాస్ శివన్న గారు, పిసిసి జనరల్ సెక్రటరీ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి అన్న గారు, అట్లాగే పిసిసి సెక్రటరీ ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి అన్న గారికి, మండల పార్టీ ప్రెసిడెంట్ శ్రీరన్న గారికి, టౌన్ ప్రెసిడెంట్ రాజన్న గారికి, పంపల్లి శ్రీరన్న అన్న రెడ్డి గారికి, అందరికీ రాజైనటువంటి పెద్దలందరికీ కూడా, కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలకు, మహిళా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులకి, ఎన్ఎస్సిఐ యూత్ కాంగ్రెస్ బ్లాక్ ప్రెసిడెంట్ అన్న శ్రీనివాస్ అన్న పేరు పేరున అందరికీ కూడా, ఇక్కడ కానివ్వండి ప్రెస్ సోదరులకు అందరికీ కూడా నాకు నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు ముఖ్యంగా ఎంజీఎన్ఆర్ఈజీఎస్ ని రూపుమాపే దారిలో బీజేపీ పోతున్న దానికి వ్యతిరేకంగా మేమందరం కూడా ఖండిస్తూ ఎంజీఎన్ఆర్ఈజీఎస్ ని బీబీజీ రామ్జీ ఇక పేరు మార్చే ప్రయత్నాన్ని మేమందరం కూడా ముక్త కంఠంతో ఖండిస్తున్నాం. దీంట్లో భాగంగా ఎంజీఎన్ఆర్ఈజీఎస్ లో గాంధీ గారి పేరు తీయడమే కాకుండా కంప్లీట్ గా ఉపాధి హామీ పథకాన్ని నిర్వీర్యం చేయడానికి ఒక కుట్ర పడినారు. దాంట్లో భాగంగానే ఇప్పుడు స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇంతకుముందు మనకు 10% షేర్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ 90% ఉండే, దాంతో పాటు పథకం నడిచిందన్న ఇప్పుడు స్టేట్ 40% స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి దాంట్లోనే అసలుకి ఏసలు పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్న రాష్ట్రాల్లో 40% ఇస్తాం, సరే ఇది ముందుకు పోతుంది. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం 7 రాష్ట్రాల్లో స్టేట్ గవర్నమెంట్ 40% ఇవ్వదు, సెంట్రల్ మిగతా డబ్బులు ఇవ్వదు. అక్కడ ఎన్ఆర్ఈజీఎస్ అనేది అక్కడికే రూపాన్ని దీన్ని కంప్లీట్ చేయాలని చెప్పేసి భాగంలో పెద్ద కుట్ర పడుతున్నారు. దీంట్లో భాగంగా మేము ఈ 26వ తారీఖు నాడు ప్రతి గ్రామ పంచాయతీలో కూడా అందరూ తీర్మానం చేసి ఎంజీఎన్ఆర్ఈజీఎస్ దీన్ని ఎంజీఎన్ఆర్ఈజీగా ఉన్న పేరు మార్చొద్దని చెప్పేసి అందరం కూడా రాష్ట్రంలో అన్ని గ్రామ పంచాయతీలో తీర్మానం రాసి పంపిస్తున్నాము. అదేవిధంగా దీంట్లో బీజేపీ చేసే పెద్ద కుట్ర ఈ లేబర్ అందరినీ కూడా ఎన్ఆర్ఈజీఎస్ పథకాన్ని రూపుమాపి ఈ లేబర్ అందరినీ కూడా అంబానీ, అదానీ బడా వ్యాపారస్తులకు ఈ లేబర్ని అక్కడ వాళ్ళ కంపెనీలో పంపేయాలని చెప్పి పెద్ద కుట్ర పడుతున్నారు. దీనికి కంప్లీట్ గా వ్యతిరేకిస్తున్నాము. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోల కోసం బెల్ సింబల్ పై క్లిక్ చేయండి.